저는 동아시아대양주 철새이동경로 파트너십 사무국에서 근무하고 있는 도혜선이라고 합니다. 영상으로 먼저 소개해드리고 그런 다음에 진행하도록 하겠습니다. Twice a year, about 50 million waterbirds fly huge distances between their northern breeding grounds and their southern wintering areas. This migration route is called a flyway. The East Asian Australasian Flyway is one of the 9 migratory routes in the world. The East Asian Australasian Flyway stretches across 22 countries, from Alaska in the US and Siberia in Russia, south through East and Southeast Asia to Australia and New Zealand. It is home to over 200 migratory waterbird species. Over millions of years, these birds have evolved to take advantage of the abundant food resources in or close to the Arctic Circle. An arduous journey that is worthwhile because there is abundant insect food and relatively few predators in the summertime, enabling them to raise their offspring more easily and quickly. However, when winter comes, they must migrate to the south to avoid the freezing temperatures. Some birds, such as the bar-tailed godwit, can migrate over 10,000 kilometers without stopping and may lose almost half of its body weight. Yet not all of these birds can fly from their breeding site to their wintering site without stopping. Many rely on wetlands, such as tidal mudflats, lakes and rivers, with the rich food resources as stepping stones, places to rest and refuel. It is not only the migratory waterbirds that rely on these wetlands, human beings do too. We rely on wetlands for food, and wetlands provide important ecosystem services such as water purification, carbon storage, nutrient recycling, and protection of our shorelines. Now, due to competition for land and resources, migratory birds are facing many threats. Habitat loss due to rapid economic development and an increasing human population in the East Asian Australasian Flyway means that many important habitats are rapidly disappearing. Illegal hunting with guns, traps and mist nets, egg collecting, invasive species, pollution and climate change are all additional threats to these migratory waterbirds. Nobody and no country alone can save these migratory waterbirds. To ensure they are safe along the flyway requires teamwork. That is why in 2006, the East Asian Australasian Flyway Partnership, or EAAFP, was established as a framework for international cooperation for the conservation of migratory waterbirds and their habitats. Today, the EAAFP has 37 partners, including 18 country governments, 6 intergovernmental organizations, 12 international non-governmental organizations, and 1 private company. It is a unique cooperation dedicated to promoting waterbirds and wetland conservation. In the EAAFP working groups and task forces, government representatives, site managers and experts discuss the issues, develop strategies, and take actions to protect key threatened species and areas of concern in the flyway. One of the key elements of the partnership is the Flyway Network Site System. It helps to ensure that a network of internationally important sites in the East Asian Australasian Flyway are sustainably managed to support the long-term survival of migratory waterbirds. EAAFP, together with its partners and supporters, also initiates and implements educational activities, as well as providing tools to promote knowledge and understanding of waterbirds and wetlands to different stakeholders. One important activity is to participate in the World Migratory Bird Day, a global awareness-raising campaign focusing on the conservation of migratory birds and their habitats. Such cooperative activities are yielding results. For example, the recovery of the endangered black-faced spoonbill.
With support from the Korean government since 2009, the EAAFP established a secretariat office in Incheon in the Republic of Korea to better promote the work of the EAAFP. Continuous efforts are crucial to conserve habitats, raise awareness about migratory birds and the threats they face. Therefore, the EAAFP has recently adopted a new 10-year strategic plan during Mok 10 in 2018, aiming to work closer together and to reach out to wider audiences. In addition, the science unit based in Beijing was established in 2018 to enhance scientific researches and studies in the flyway. Migratory birds connect people and continents. Let's work together to celebrate migratory water birds and to ensure that they and the people they connect thrive. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 도혜선이라고 합니다. 저는 인천 사무국에 있는 동아시아 대양주 철새 이동 경로 파트너십 사무에서 근무를 하고 있고요. 제가 오늘 이 자리에 초청된 이유는 사실 저희 이제 파트너십의 큰 의제 중에 하나도 이 지역에 대한 보호 문제이기 때문입니다. 그런 이유로 저는 조금 기술적인 그런 이제는 얘기를 하기보다는 전체적으로 이 경기만이 왜 중요한지에 대해서 말씀드리고자 합니다. 일단은 좀 다 40분 또 하시면서 지치실 수도 있어서 제가 한번 이 퀴즈부터 먼저 시작하도록 하겠습니다. 혹시 지금 저희가 있는 곳이 안산인데 안산의 시조가 뭔지 아십니까? 다 잘하시네요. 네, 그래서 여기 어떤 건지 또 아시죠? 네, 여기 있는 분들 다 활동가 많으시네요. 네, 이제 노란부리 백로인데요. 사실 철새라는 것이 아직은 우리나라에서 생태 관광적으로 많이 접근이 안 되고 있는 건 사실인 것 같습니다. 그래서 여기 계신 분들 그리고 목적 자체가 해양 문화를 이제 구현하기 위해서 만들어진 아카데미라고 전 들었는데요. 이 자리를 통해서 조금 생태 관광에 대한 컨셉과 그리고 이 경기만이 왜 지역적으로 보호되어야 되는지에 대해서 조금 컨셉을 얻어가셨으면 좋겠습니다. 이제 유엔의 발표에 의하면요, 사실 세계의 습지는 생태 관광이 큰 역할을 한다고도 발표를 하기도 했습니다. 사실 철새의 서식지 다 아시겠지만은 논 습지 그리고 강 이제 많은 부분이 있는데요. 그 중에 이제 세계 습지를 보호하기 위해서는 생태 관광이 제일 중요한 요소라고 보고 있습니다. 대표적인 사례로는 이제 런던의 습지센터도 있고요. 이제 해양 쪽은 아니지만은 이제 많은 부분에서 생태가 활성화된 곳 중에 하나이고요. 홍콩의 습지 공원도 있습니다. 이 밖에도 뭐 홍콩 마이포 습지도 있고 여러 부분에서 습지들 많이 이제 발전된 부분들이 많이 있죠. 다만 이제 우리나라에서는 사실 생태 관광이 아직은 조금 활성화되지 않은 부분들이 있습니다. 비록 이제 순천이라든지 그리고 뭐 천수만이라든지 많은 부분들이 중요한 습지가 있지만 생태 관광으로는 이루어지지 않고 있는 부분들이 많이 있습니다. 사실 이제 전 세계적으로 이 생태 관광의 가치는 많이 이제 경제적으로 환산이 되고 있는데요. 미국의 통계에 의하면 매년 4천만 명이 탐조를 하고 있고요. 미국 전역에서. 그리고 그거를 이제 경제적 가치로 환산을 하면 8조 달러가 된다고 합니다. 8조 달러면 거의 8천조죠. 그래서 그만큼의 이제는 경제적인 가치를 창출하고 있고요. 그에 맞춰서 일자리도 6천만 명의 일자리가 새로 창출이 된다고 합니다. 그처럼 이제 저희 우리나라 같은 경우는 아직은 이런 관광 문화가 조금 안 되어 있지만 다른 이제 유럽 사례라든지 아니면 미국이라든지 본다면 그런 생태 관광은 이미 활성화가 되고 있는 추세입니다. 이 사진처럼 사실 생태 관광이라는 것이 이런 경제적인 창출뿐만 아니라 학생들한테 우리나라 학생들한테 많이 사실 저 같은 경우도 어렸을 때 이렇게 탐조를 직접 하러 가는 기회는 많이 없었던 것 같습니다. 하지만 이런 이제 탐조 이제 생태 관광을 통해 가지고 이렇게 아이들에게 탐조 문화를 형성시킬 수도 있고요. 이렇게 다른 나라 같은 경우는 이런 캠페인을 통해서 아이들에게 인식 향상을 하는 데 도움이 되고도 있습니다. 그 밖에도 지역 주민을 이렇게 참여할 수 있는 뭐 쓰레기 줍기 행사라든지 해양 정화라 시스템이라든지 이런 걸 구축하는 데 큰 도움을 받을 수도 있습니다.
또 이제 하나의 마지막 사례로는 이제 대만의 케이스인데요. 하나의 깃대종을 이렇게 세워가지고 저어새 아시죠? 다 아실 것 같은데 저어새를 이렇게 토대로 해가지고 상품화를 시킨다든지 이 상품을 통해서 지역사회한테 기여를 해준다든지 아니면 이렇게 페스티벌을 만들고 축제를 만들어가지고 하나의 이제 지역적인 하나의 모임이 만들어지고 네트워크가 만들어지는 그런 좀 예를 볼 수 있습니다. 이렇게 다른 나라에서 저희 이제 철새이동 경로 상에 있는 많은 나라들이 이런 이제 페스티벌 또 축제를 많이 진행을 하고 있습니다. 이처럼 지금 추세가 철새를 이용해서 많은 생태 관광 프로그램을 많이 만들고 있고요. 이제 아까 저희 영상에서 보여진 것처럼 사실 철새가 하나의 지표가 돼서 그 이제 습지를 보호를 하고 그리고 사람들에게도 그리고 우리 인간에게도 도움이 될 수 있는 하나의 이제 공존할 수 있는 하나의 문화를 만들려고 노력을 하고 있습니다. 저희 파트너십의 역할은 사실 이 철새가 주는 많은 이익들을 그리고 철새들 연결되어 있는 고리들을 많이 발굴을 해서 그게 같이 이제 국가적으로 그리고 지역적으로 혜택을 받을 수 있는 그런 부분을 발굴해 나가는 것이 저희 파트너십의 역할 중에 하나이기도 합니다. 본격적으로 이제 국제적인 위상에 대해서 말씀드리고자 하는데요. 혹시 이 지도도 많이 보셨죠? 전 세계에는 모르시는 분들도 있으실 거라고 생각을 해서 다시 한번 말씀드립니다. 전 세계에는 9개 철새 이동 경로가 있습니다. 그 중에 이 중간 빨간 부분을 동아시아 대양조 철새 이동 경로라고 합니다. 자세히 보시면 이 경로상에 우리나라, 그리고 북한, 그리고 중국, 호주, 뉴질랜드, 그리고 동남아시아, 몽골, 러시아 총 22개국이 속해 있습니다. 이 새가요 아시겠지만 이 경로를 따라서 움직입니다. 그렇기 때문에 한 곳만 보호를 한다고 해서 이 새들이 보호되는 건 아닙니다. 그래서 이 새들이 너무 똑똑해서 그 지역을 그대로 찾아가기 때문에 이 전체적인 이 경로를 보호하는 게 저희의 미션입니다. 그 자세히 또 이제 들여다 보시면 경기만이 어디인지 보이시겠죠? 그 경기만이 딱 중간에 위치하고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 새들이 경기만을 중간 기착지로 사용을 하고 있기 때문에 이 경로를 전체적으로 보호하는 것을 저희가 하고 있습니다. 이 경로가 다시 한번 중요한지 말씀드리고자 하는데요. 이 경로상에는 5천만 마리가 의존하고 있습니다. 철새 휴식지가 되고 있고 서식지가 되고 있는데요. 그 중에 250개의 개체군이 있고요. 그 중에 국제 위협종으로는 33종이 포함되어 있습니다. 제일 많은 위협종이 있습니다. 아까 총 9개의 철새 이동 경로가 있다고 말씀드렸는데요. 그 중에 저희 이동 경로가 제일 많은 위협종이 있다고 지금 이제 통계가 나오고 있고요. 그 이유는 뒤에 많이 말씀드리겠지만 서식지 훼손의 문제가 제일 큽니다. 그렇기 때문에 근 30년 동안 정말 개체수는 이제 급감을 했다고 보시면 되고요. 마지막에 여기 보시면 대부분 도요물대새 일부 종의 연간 감소율이 최대 9%, 24%를 입법하는 연간, 여기 보시면 연간인데 연간이라면 정말 매년 엄청난 많은 새들이 지금 급감을 하고 있다고 이제 보일 수 있습니다. 큰 뒷부리 도요를 하나 예제를 드리고 싶은데요. 큰 뒷부리 도요 같은 경우는 겨울에 호주하고 뉴질랜드에서 서식을 하고요. 봄에 북향으로 이동해서 휴식과 먹이 섭취합니다. 특히 이제 황해 주변, 특히 이제 이 경기만 주변, 서남해 쪽으로 많이 이제 분포가 되어 있는 상황이고요. 휴식을 한다는 것은 이 새들이 이곳에서 머물면서 호주에서 뉴질랜드에서 서식하다가 날아오면서 지친 몸을 다시 이제는 휴식을 통해 가지고 먹이 활동을 해서 다시 날아가야 되는데 그 기간이 너무나도 중요합니다. 그렇기 때문에 이 경기만 지역이 보호가 되지 않는다면은 다시 알래스카로 날아가지 못하는 경우도 있습니다. 이렇게 루트가 되어 있고요. 또 다른 하나의 새로 예를 드리고 싶은데요. 이 붉은 어깨 도요라는 종도 이 경기만 지역, 특히 이제 화성시 그리고 이제 화성의 이제 남양만 이쪽 아산만 쪽에서 많이 발견이 되고 있는데요. 이 붉은 어깨 도요 같은 경우도 2006년에 보면 거의 지금 30만 개체군이 있었죠. 그런데 2006년에 이제는 새만금을 비롯해서 다른 이제는 그 주변 국가의 서식지 훼손을 위해서
인해서 9만 마리의 불꽃 넘게 도요가 이용을 했었는데 그 지역 이용을 했었는데 78% 이상의 개체가 감소됐다고 2007년도에 통계가 나와 있습니다. 78%가 감소가 됐다는 것은 반 이상인 거죠, 사실. 그 이후 2015년 그래서 처음에는 관심 필요종이었는데 지금 멸종 위기종으로 되어 있고요. 현재로는 약 2만 5천 개체군밖에 남아 있지 않은 상태입니다. 이처럼 이제 새라는 것이 사실은 저희가 이제 쉽게 너무 이제 보는 거지만은 이렇게 이 새들은 사실 이 공간을 너무나도 이용을 하고 있기 때문에 조금의 서식지 훼손으로도 이렇게 개체군이 이렇게 크게 차이 나는 걸 보실 수 있습니다. 약 15년간 거의 70%, 80%가 지금 줄어든 거죠. 이러한 이유로 사실 인식 향상을 위해서 저희 파트너십이 여러 국가와 지금 이제 같이 활동을 하고 있고요. 특히나 제일 중요하게 생각하는 부분이 그 지역의 보호입니다. 경기만의 중요성은 말씀 안 드려도 아실 것 같지만 경기만 이렇게 지도에 보시면 이 지역이 다 포함이 되죠. 인천 강화도부터 시작해서 송도, 갯벌, 그리고 시흥, 화성, 남영만, 아산만까지 해서 모든 이 구역을 경기만으로 알고 있습니다. 전 세계적으로 사실 이 경기만이라는 단어는 엄청 유명합니다. 왜냐하면 이 경기만이 사실 황해 지역에 포함되고 있기 때문입니다. 그래서 저희는 조금 더 황해 지역이라는 말을 많이 쓰고 있는데요. 이 황해 갯벌의 가치는 이렇게 이제 중국 연구소에 의해서 이렇게 통계가 나왔는데요. 연간 약 300억 달러의 경제적 이익을 제공을 하고 있다고 합니다. 우리나라 같은 경우도 약 전체 이제 우리나라 이제 갯벌 중에서 83%가 서남에 이제 유치하고 있다고 전 들었습니다. 그중에 이제 경기만 지역이 많은 부분을 차지를 하고 있고요. 그 밖에도 이제 북한 그리고 중국 모두 이곳을 다 포함을 해서 황해 갯벌이라고 하는데요. 이곳의 갯벌의 가치는 전 세계적으로도 지금 전 세계에서 많이 이제 집중을 받고 있고요. 이곳에 이제 많은 철새들이 중간 기착지로 활용을 하기 때문에 이곳을 보호하려고 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 아까 말씀드렸지만 이 황해 갯벌은 이렇게 이제 황해 갯벌의 이제 여러 사진인데요. 약 30년 동안 전체 황해 갯벌이 황해의 28%가 감소됐다고 이렇게 결과가 나왔습니다. 그 이유는 아시다시피 이제는 이 주변 국가나 우리나라나 여러 가지 경제 발전이나 그리고 이제는 그 공간을 이제 활용하기 위해서 건물을 많이 세우고 매립을 많이 진행하는데 그런 이유로 인해서 30년 동안 28%가 손실됐다고 통계가 나오고 있습니다. 그 밖에도 이제 남획이나 지나친 양식업 그리고 주로 무기 질소나 그리고 석유로 오염으로 인해서 많은 부분이 훼손이 됐다고 지금 나오고 있습니다. 이 슬라이드는 도요 물때 새가 전체적으로 어떻게 감소가 되고 있는지 전체 보여주는 표인데요. 보시는 것과 같이 저 이제 위에서 이제 쭉 내려가는 모습을 보실 수 있습니다. 종별로 지금 표현이 된 건데요. 종별로 전체적으로 모든 종들이 감소가 되고 있는 것을 보여주고 있습니다. 황해의 숙지가 중요하다는 거는 이제 말씀드렸지만은 어떤 노력을 우리나라나 그리고 중국이나 주변 국가가 하고 있는지 간단하게 소개드리고자 합니다. 특히 중국 같은 경우는 정말 많은 활동을 하고 있는데요. 2017년도에 5월 달에 해양 전략 자체를 다 바꿨습니다. 전체 중앙정부에서 전체적인 해안선의 35%의 간척도는 공사로 인해서 훼손이 되지 않도록 전체적으로 공지를 했고요. 그런 이유로 그 주변에 있는 매립이나 모든 발전, 개발 행동들이 다 중지된 상태입니다. 그렇게 이제 2017년부터 중국은 이런 노력을 하고 있었고요. 2018년 때는 1월 달에는 이 35%를 제외하고 모든 해안선에 있는 이제 사업들을 중지하라고 이미 통보를 하고 지방정부 권한도 모두 철회를 합니다. 지방정부의 권한을 철회를 했다는 건 중국이어서 사실 가능한데요.
사실은 지방 정부별로 그 지역을 보호를 하고 그 지역에 대한 개발에 대한 플랜을 짤 수 있는데, 중국 같은 경우는 이제 중앙 정부의 이런 이제 중지의 이제 통보를 받고 모든 지방 정부의 권한까지 철회를 시킴으로써 모든 이제 해안선의 컨트롤을 중앙 정부가 지금 하고 있는 상태입니다. 그 밖에도 2019년 중국 임업국에서는 철새 보존을 강화하라는 또 하나의 또 가이드라인을 직접 만들기도 합니다. 한국 같은 경우도 여러 가지 노력을 하고 있는데요. 2019년 12월에 발표한 걸 보면 총 13개 갯벌 습지 보호 지역을 지정을 하고 우리나라 전체 갯벌의 면적이 57%에 해당되는 걸 습지 보호 지역을 지정을 합니다. 그 밖에도 2020년 갯벌 교육을 시행을 하면서 생태 관광 등 이제 갯벌이 제공하는 다양한 생태적 가치와 서비스의 지속 가능한 이용을 강조한 갯벌법을 시행을 하기도 했습니다. 그 밖에도 이제 보건 사업이라든지 그리고 이제 경제 부흥을 일으키는 생태 관광에 대해서 조금 더 이제 많은 방침을 만들어낸다고 발표를 한 바가 있습니다. 북한도 지금 저희 이제 국가 파트너 중에 하나가 북한인데요. 북한 또한 이 철새와 이 황해 지역을 보호하기 위해서 엄청 노력을 하고 있습니다. 특히 2017년부터 2018년도까지 조사를 통해서 이런 이제 북한 국가 습지 목록을 2018년에 발행을 했습니다. 이거는 되게 의미가 되게 큰데요. 아시다시피 북한 같은 경우는 저희가 접근할 수 있는 자료가 많이 없기 때문에 이런 자료를 만들어냄으로써, 특히 이제 황해 지역의 자료를 만들어냄으로써 저희가 황해 이 전체적으로 어떻게 보호를 할 수 있는지 하나의 전략을 짜는 데 큰 도움이 됐습니다. 이 북한 국가 습지 목록 같은 경우는 이제 저희 홈페이지를 통해서도 다운을 받을 수 있습니다. 사실 보시면 아시겠지만 많은 부분이 저희랑 지형적으로 비슷한 곳들이 있어서 되게 관심 있게 보시면은 좀 연결을 하는데 이제 큰 도움이 되기도 합니다. 국제적인 협력으로는 사실 황해 연안 습지 네트워크가 있는데요. 이 이제 한중 그리고 북한 국가가 모여서 저희들이 하나의 플랫폼을 만들어서 같이 이 지역을 보호하고자 매년 모여 이제 논의를 하고 있습니다. 그 이제 관련된 이제 지방 자체라든지 그리고 중앙 정부 그리고 기구들도 같이 모여서 습지 관리 보건이라든지 전체적으로 이 지역을 어떻게 전략을 짜면 좋은지 논의하는 네트워크가 이미 형성되어 있습니다. 아까 영상에서도 나와 있지만 전 세계적으로 이렇게 이제 중요한 서식지들이 많이 있는데요. 황해 서해상에 이렇게 철새 이동 경로 네트워크, 이동성 물새들 중요한 서식지는 이렇게 이제 많이 있습니다. 보시면 아시겠지만 황해 지역에 이제 많은 부분들이 이미 이동성 물새 서식지로 지정되어서 보호를 받고 있습니다. 일단은 제가 영상을 틀어가지고 뒤에 이제는 이제 저희 이제 기구 소개 부분은 넘어가려고 하는데요. 마무리를 하려고 합니다. 사실 경기만이라는 지역이 앞서 말씀드렸지만 우리나라의 문제만은 아닌 것 같습니다. 전 세계적으로 황해 지역에 포함되어 있는 이 경기만 지역은 우리가 이쪽에서 보호하지 않으면 호주나 뉴질랜드 그리고 알래스카에 오는 철새 또한 타격을 많이 받고 있습니다. 그렇기 때문에 사실 이 지금 논의하는 이제 해양 문화 공동체를 구현하는 이 자리에서 꼭 생태 관광이라든지 탐조라든지 철새를 꼭 놓치지 않고 그리고 이동성 이 물새라든지 놓치지 않고 같이 이제 컨셉에 넣어주셨으면 좋을 것 같고요. 또 특히나 아까 이제 교수님께서 말씀하셨지만 지속적인 공동 시민 모니터링이 너무나도 중요합니다. 저도 여기 오기 전에 이 경기만 지역에 경기만 지역의 철새 통계 자료는 어떻게 되는지 좀 찾아봤는데 사실 그것과 통합된 자료는 없더라고요. 그렇기 때문에 저희가 나중에 이제 전 세계 다른 회의에 가서 경기만이 중요하다 이렇게 얘기를 하고 싶어도 그 통계 자료가 없다는 걸 제가 발견을 했습니다. 전체적 황해의 중요성은 있지만 이 너무나도 우리나라 중요한 지역인 경기만 전체에 대한 그런 공동 시민 모니터링이 필요할 것 같고요. 그걸 취합하는 데이터도 있어야 될 것 같다는 생각을 했습니다. 그리고 지역적으로 보호 활동이 이루어져야 된다고 생각을 했습니다. 이 이제 모든 경기만의
연결된 많은 연결된 이제 사이트들이 있는데요. 그곳에서 활동하시는 분들이 여기 앉아 계신다고 제가 들었습니다. 그래서 이렇게 지속적인 모임을 통해서 하나의 이제 경기만 해양 네트워크를 구성을 하고 이거를 조금 전략적으로 어떻게 이 구역을 보호하면 좋은지 논의하는 자리가 많이 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 저는 한국해양과학기술원의 김동동이라고 합니다. 여러 가지 좋은 내용이 많은데 좀 이제 궁극적인 질문을 좀 한번 해보려고 해요. 발표하신 내용이 이제 몇 가지가 섞여 있잖아요. 철새의 감소, 그래서 철새의 감소에 대한 대응 방안을 우리가 얘기할 거냐, 아니면 습지를 보호할 거냐, 아니면 해양문화 공동체 구현들의 생태 관광이나 탐조 여행을 할 거냐. 이게 유기적인 연관이 전혀 없는 건 아니지만 어떻게 목적에 따라서 이 세 개는 별도의 주제라고 볼 수 있다고 생각이 들어요. 철새 감소에 대한 절대적인 보호를 하기 위해서는 안 건드리면 돼요. 그래서 누구나 다 할 수 있잖아요. 그러니까 되도록 사람이 안 가는 게 좋아요. 이러면 새를 관찰할 수 있는 지역도 인간이 친환경적으로 만든다고 해봤자 새들한테 그게 방해 작용을 하거든요. 그러니까 생태 관광 안 하는 게 어떻게 보면 탐조 이런 걸 안 하는 게 그들한테 훨씬 더 나을 거라고 생각하거든요. 몇 퍼센트 모르지만. 그래서 자꾸 이런 용어들이 섞여서 쓰여요. 시민단체 용어들에서는 항상 섞여서 쓰이는데 그렇다고 서식지가 없어지는 거를 우리가 서식지가 그 다음 질문이에요. 그러면 과연 이제 철새가 감소하는 게 서식지가 감소해서 철새가 감소하는 거냐? 이퀄은 아닐 것 같거든요. 그러면 예를 들면 지금 네트워크들이 많으니까 철새의 예를 들면 가장 중요한 포인트 지역에 예를 들면 거기에요. 산란장. 산란장에서 과연 이 철새들이 과연 과거와 비슷하게 산란을 하는가? 거기서 성장을 하는가? 그게 줄어들었는가 아니면 그대로인가? 이런 것부터 좀 네트워크 전체적인 유기적인 관계를 갖고 감사의 원인을 찾아야 될 것 같고요. 꼭 땅이 없어진 게 아니라 또 먹이의 변화도 있을 수 있다고 보잖아요. 새들이 먹는 먹이가 생태계 변화, 온도 상승을 위해서 기후 변화를 해서 변했을 수도 있으니까 이런 어떤 종합적인 철새 감소의 원인을 같이 봐야 되지 않을까라고 생각이 들어서요. 언제든지 우리가 이제 철새 감소 여러 가지 얘기할 때는 오늘 발표하신 내용과 비슷한 내용을 듣게 되거든요, 항상. 그럼 대안은 뭐냐 이거예요. 먹이가 변화했으면 먹이를 줄 수 있는 뭔가를 우리나라만이라도 서해 갯벌에 만들 수도 있거든요. 저희가 대체습지 인공갯벌 이렇게 얘기하듯이 그거는 이제 복합적인 시각에서 같이 봐야 되지 않나 이렇게 생각이 드는데 어떠신가요, 좀? 이제 저의 각도는요. 사실 이제는 이런 논의가 많이 저희도 되고 있어요. 정부 이제 저희 파트너 이제 총회를 하는데요. 거기서 논의를 많이 하는데. 과학적인 데이터로 제가 지금 정확하게 말씀드리지는 못하지만은 궁극적인 원인은 사실 서식지의 훼손이라고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 추구하는 바는 최대한 많은 그 지역의 보호가 될 수 있도록 그 조치를 마련을 하려고 노력을 하고 있고요. 그 중에 하나가 이제는 저희 아까 말씀드렸던 서식지별로 네트워크를 구축을 해서 그 안에 있는 서식지별로 데이터를 공유를 함으로써 어떻게 이제 철새들의 이동 패턴이라든지 먹이 활동들의 변화가 되고 있는지를 분석을 하고 있습니다. 하지만 아시는 것처럼 30년 동안 너무나도 이 훼손의 속도나 이 먹이 패턴이라는 게 많이 바뀌었기 때문에 이거를 바로 데이터화하는 게 어렵다고 저는 들었습니다. 그렇기 때문에 그런 부분을 특히 호주에 있는 많은 연구소에서 연구를 하고 있고요. 그 번식지 이제 러시아에서도 많이 이제 그 번식 이제 개체수가 어떻게 변하고 있는지 계속 통계자료 나오고 있는데 그걸 하나의 결론을 내지는 못했습니다. 솔직하게. 그런 부분들이 결론을 내야 되는 게 저는 맞다고 생각을 하고요. 이제 그러한 이유로 사실 보호 조치의 제일 강력한 조치인 중국 같은 경우도 지금 세계 자연유산을 이제 진행을 하면서 제일 중요한 이제 사이트들 하나 이제 옌청을 이제 지정을 했고요. 그 중국 전체 지역을 지금 그 이제 황해 쪽 지역을 다 보호 조치하는 거를 진행을 하고 있습니다. 우리나라 같은 경우도 아시겠지만 지금 서남해 갯벌 자연유산을 진행을 하고 있고요. 그래서 제일 지금 저희가 할 수 있다고 판단을 하는 건 그 서식지를 보호하는 거를 제일 큰 노력으로 생각을 하고 있습니다. 예, 저는 나중에 발표자이기 합니다만 작년 오픈업에서 온 인식입니다.
금방 양인군에서도 지도를 하셨는데 저는 그 입장이 똑같다고 보는데 우리나라 연구자들이나 서식지역 보존운동하는 사람이나 또 이런 철새를 조사하는 분들이 한 번도 공동 이 연대를 가진 적이 없죠. 지금 오늘 여기 발표 중에서 보면 늘 하시던 발표를 하고 계신데 과연 한국에서 그런 서식지 보존운동을 어떻게 했느냐 저기 한 줄도 없거든. 이제 그런 것들이 데이터라고 저는 보는 거죠. 그리고 호주에서는 어떻게 했는지, 그럼 거기 연구자들은 어떻게 움직이는지 이런 것들을 좀 더 저기서 국제적인 기구에서 드러내야 됩니다. 그래야만 이제 그런 사례들을 가지고 아무리 중국이 그렇게 지금 정치 처제가 그렇기 때문에 사실은 가능한 것이고 실제로 대부분의 국가에서는 이런 통제에서 그게 불가하거든요. 뭐 북한도 나중에 어떻게 될지 모르겠습니다만 저도 어쨌든 이제 여기 이제 나일모스 같은 사람들이 저는 나일모스에게 새를 배웠을까요 옛날에. 그런데 그 양반은 데이터를 가지고 굉장히 안타까워는 하지만 실제로 저도 그 습지와 새들의 친구라는 이름을 처음 우리나라 2000년도 만들 때 두 사람이 굉장히 많이 토론을 했어요. 자기는 새들의 친구를 만들자고 난 아니다. 서식지부터 해야 된다. 그래서 습지와 새들의 친구 우리나라 제일 처음 작은 아름다운 단체가 생겼죠. 그처럼 좀 저는 앞으로 발표를 좀 내용이 조금 전에 이야기 이런 기회니까 함께 우리가 김기만을 나중에 이야기할 때도 어떤 여기에 보호운동이 있었고 실제로 뭐 인천에 우리가 지금 저세 보호운동 하듯이 그런 사례들이 사실 들어가서 이런 파트너십을 자꾸 만들도록 파동을 일으켜주는 그런 발표들이 좀 되면 좋겠다. 제가 개인적으로 좀 부탁드리겠습니다. 의견 감사합니다. 저희도 이제 사무국이 한국에 위치하기 때문에 이런 이제 사례를 공유할 수 있는 자리를 많이 마련을 하려고 노력을 하고자 합니다. 이제 뭐 발표 관련해서 제가 너무 크게 이제 국제적 중요성을 포커스로 이제 황해를 포커스로 두고 제 발표를 준비해서 그런 부분은 나중에 기회가 있으면 사례를 공유할 수 있는 자리가 있었으면 좋겠습니다.